يبشر به وهو بين يدي نبوتك الحاكم إلى فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسته الوقار وتوته برجال المهابة والافتخار ونشرت على رأسه الأصائب قال ونبي إن نصرته من لعي بن غالب يموت أبوه وأمه ويقول جده ثم عمه شقيق أبو طالب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه يبعث من تهامه بين يدي القيامة في ظهره علامة تلو الغمامة تلو السائب فجر الجبن لن الجوائب البأبي من كامل الهاجب سمو يسمع سر كلا البصر إلى سبق اتباك الثاجب قدمه قبلهما البعير فجر مسكته من المهن والنوايب آمن بضم وسلمت على الأشجار وخطبته الأحجار وحن إليه جلوانين هدين الناجب يدعو تدعو بركتهما في الموتين والمشارب قلبه لا يأكل ولا ينام ولكن الخدمة على دوام مراكب إن يرضى ولا يؤكب وإن اسم يصمت ولا يجاوب أرفع إلى أشرف المراتب في رغبة لا تنبغي قبله ولا بعده لراكب في موكب من الملائكة يكف على سائر المواكب فإذا ارتقى على الكونين وانفصل عن العالمين ووصل إلى قاب قوسين كنت له أنا النديم والمخاطب اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه ثم رده من العشر قبل أن يرد البس وقد نال جميع المعارف فإذا صرفت ربطت بتيبة منه بأسرف القالب سبيل الأرواح المحبين الأقدام والنجاة اللهم صل وسلم وبارك عليه أبابنا في الله قوم بقى بالله وأقسموا بالله
وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما نستفتح بإيراد حديثين وردا أن نبي كان قبل عديما ونسبه كريم وسيرته مستقيما. قال بحقه ما لم يجل سميعا عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحديث الأول أن بخير البداتك ولسان القرآن الناتك أوعد علماء الناس سيدنا عبد الله بن سيدنا العباس رضي الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن قريشا كانت نورا بين يدي عز وجل قبل أن يخلق آدم ب1000 عام. يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه. فلما خلق الله آدم أودع ذلك النور في تينته. قال صلى الله عليه وسلم فأهبطني الله عز وجل إلى الأرض في ذر آدم وحملني في السفينة في صلب نوح وجعلني في صلب الخليل إبراهيم إن كتب فيه في النار. ولم يزل الله عز وجل ينقل من الأسلاب الطاهرة إلى الأرحام الزكية الفاخرة حتى رزقني الله من بين أبوي وهما لم يتكئ على سفاه قط. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحديث الثاني أن أعطي سمك بالأخبار. قال على من أبي التوراة إلا سبرا واحدا كان يهدم ويدخل الصندوق. فلما مدى بفتته فإذا بنبي يخرج آخر الزمان مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه بالسام. يقص سارا ويتجر وسلا وستي يكون خير الأنبياء وأمته خير الأمم. يكبر الله تعالى لكل الشرف يصفون بصلاتك صفوفهم بالكتاب. كلهم صيبهم يحمدون الله تعالى لكل شدة والرخاء. ثلث يدخلون الجنة بغير حساب وثلث يأتون بذنوبهم وخطاياهم فيغفر لهم وثلث يأتون بذنوب وخطايا عظام. فيقول الله تعالى للملائكة اذهبوا وجدوهم فيقولون يا ربنا وجدناهم أسرفوا على أنفسهم ووجدنا أعمالهم من الذنوب كأمثال الجبال غير أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فاهتدى الأرش ضربا واستبشارا وابتدى الكرسي هيبة ووقارا وامتلت السماوات والوراء ونجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا
subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. ولم تجل متراء ومن فخره وفضله إلى نهاية التمام حمله فلم يسبق القو بدرب الخلق ونات الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا عابدا كان همته في تمام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك ikuti. Tadi kita awali dengan pembacaan doa arwah ahli kubur, dilanjutkan dengan pembacaan Ratibul Hadad, dirangkai dengan pembacaan Asmaul Husna serta Aqidatul Awam. Semoga apa yang kita baca tadi dapat dijadikan pahalanya disampaikan khususnya ahli kubur Sayyidul Bait, umumnya ahli kubur kita yang hadir pada malam hari ini. Lantunan selawat yang baru saja kita lantunkan, semoga di hari yaumil kiamah nanti kita mendapat syafaat dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, mari saja kita dengarkan tausiah atau pelajaran yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Ustadz Iskandar. Bapak Ustadz Iskandar, waktu saya bersalam sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa dzikra wa tadhkir wa naf'a wal intifa wal istifadata wal ifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardati wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, akhusu fi dzikri sahibul fadilah Sasamsul Hidayat, Ustadz Burhani, Ustadz Ibrahim, keluarga besar dari Bapak Saifuddin. Semoga Allah beri kesehatan kepada beliau dan anak-anaknya dijadikan anak yang soleh, solehah. Khususnya Bang Sifa, Allah permudah urusan dia. Semoga dipercepat dalam perjodohannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, melanjutkan pelajaran kita tentang sunnah Rasul. Kalau kita bicara sunnah nggak ada habisnya. Hanya ingin sekedar mengingatkan bahwa sunnah itu tujuannya pertama adalah menyempurnakan suatu ibadah. Kenapa demikian? Karena yang namanya sunnah itu tidak diwajibkan, tetapi itu bisa menambal kebolong-bolongan atau menambal sesuatu yang kurang di dalam ibadah. Contoh di dalam sholat, kalau antum semisal fatihahnya kurang khusyuk, atau pas fatihah keilingan motor kuncinya masih nempel ya kan, atau keingetan yang di sana, atau ya banyak dah namanya orang sholat tuh kadang ada aja ya. Kadang biasanya kalau lagi pusing, pas lagi sholat keingetan. Maksudnya kunci hilang ya, kita cari nggak ketemu-ketemu. Pas waktu azan, kemudian sholat tahu-tahu, oh iya aku juga taruh situ lupa. Ada aja kadang cobaannya. Maka fungsi daripada sunnah adalah ketika nanti antum baca surat apa? Surat Al-Hakumut Takasur atau surat Al-Qari'ah, kamu bisa khusyukkan lagi. Karena mengganti posisi fatihah yang kurang khusyuk. Ketika juga di dalam ruku. Kemudian tanda sunnah itu juga sebagai suatu kecintaan kita kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya udah sering saya sebutkan. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sesungguhnya dia telah mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku, maka dia akan di surga bersamaku. Nah, salah satu contoh atau konkret kita cinta kepada Nabi, yang pertama adalah melaksanakan sunnahnya, dan yang kedua adalah memperbanyak sholawat kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Orang yang sering banyak sholawat itu pasti dia gampang untuk melaksanakan sunnah-sunnah yang lain. Maka diawali memperbanyak sholawat. Semoga dengan majelis birrul walidain kita baca sholawat bisa menghidupkan sunnah-sunnah yang lain. Amin ya robbal alamin. Saya jarang cerita ya. Dia ada kisah dari Al-Imam Jazuli. Imam Jazuli ini terkenal dengan kitab Dalailul Khairat. Mungkin sebagian ada yang tahu ya, kitab Dalail. Itu ternyata masa kecil beliau itu ada cerita unik. Jadi ketika beliau masih kecil, beliau tinggal di Timur Tengah, nggak tahu daerah mana, pokoknya Timur Tengah. Ketika itu beliau sedang bermain-main, kedatangan ada rombongan kafilah. Kalau orang dulu itu kan kalau mau pergi rombongan ya, bawa kunta. Kemudian biasanya memang kafilah itu kalau ada sumur berhenti untuk mengambil minum atau beristirahat. Nah, ketika ada sumur, si Imam Jazuli waktu masa kecil sedang bermain di situ, kedatangan kafilah yang sedang istirahat dan ingin minum di air sumur tersebut. Ketika dilihat air itu ada, dia bingung mengambil airnya, soalnya embernya kecemplung. Ya kalau orang sekarang kan udah ada sanyo, udah ada jet pump, jadi tinggal pencet air keluar dah. Itu airnya sih dari bawah atau dari atas sih? Air keran? Dari bawah ya? Tapi mancurnya ke bawah atau ke atas? Kok ke bawah lagi? Ke atas, ke bawah. Kemudian kafilah tersebut kebingungan, nih gimana ngambil airnya? Air ada tapi nggak ada ember. Terus gue nyemplung. Terus naiknya gimana?
Akhirnya ketika itu orang-orang bingung, si Imam Jazuli ini ketika masa kecilnya ngelihat orang-orang bingung. Ada apa? Ini kita mau istirahat minum kagak ada embernya, mereka kecemplung. Oh iya udah sebentar. Imam Jazuli lihat sumur diludahin. Tuh airnya nyemprot ke atas sumur gitu guys. Orang-orang kaget. Nadahin dah tuh. Pada nadahin air yang udah. Ya kayak keran persis. Ya kayak jet pump. Air dari sumur ditarik ke atas kemudian turun lagi. Wah itu rombongan pada nadain air. Setelah udah dapat air semua, anak kecil itu dicari. Kemudian dipanggil. Wah anak kecil, kamu kok masa kecil gini udah dikasih karomah sama Allah gitu. Masih kecil, udah punya keramat. Ternyata ditelusuri apa yang membuatmu menjadi. Dia bilang sih biasa aja, saya sholat aja, disuruh orang tua lain. Ada sih satu, dan itu saya pikir nggak berat. Apa itu? Saya sebelum tidur disuruh sama ayah saya untuk membaca sholawat 100 kali. 100 kali doang, 100 kali. Tapi setiap hari, orang tuanya tuh nggak pernah. Jadi tiap malam sebelum tidur, orang tuanya menyuruh Imam Jazuli untuk membaca sholawat cuman 100 semenit nggak ada. Kalau orang udah biasa mah sallallahu alaihi wasallam cepet kan. Tapi anak kecil dididik Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad. Sama orangnya dituntun sampai 100. Dan itu sudah bertahun-tahun, ya mungkin anggap aja 5 tahun lah. Dari umur 3 tahun atau 2 tahun. Yang jelas dengan karomah membaca sholawat 100 kali, Allah kasih dia keramat. Keramat itu kan bagian kecil ya. Di dunia apalagi di akhir. Nah, karena semoga kita bisa mendapat syafaat Rasulullah SAW. Melanjutkan, semoga nih anak teman jadi wali juga. Ya, karena beliau membiasakan anaknya baca sholawat. Semoga kita sebagai orang tua juga bisa mengajari anak kita memperbanyak sholawat kepada baginda Rasul. Selanjutnya kemarin kita membahas tentang sunnah sampai kepada bab yang masih berdiri, yaitu al-jahru fi maudhihi wal isra fi maudhihi. Yusannul jahru fi asri sholawat as-subuhu wal jum'ah wa fi raqatain al-ulani min al-maghrib wal isya wal aidaini wal isqa wa khusuful qamar wa tarawih wa witr ramadan wa raqatatul lail. Disunahkan sholat jahar, dikeraskan suaranya di 10 sholawat, yaitu sholat subuh 2 rakaat, sholat Jumat 2 rakaat. 2 rakaat pertama di sholat maghrib dan sholat isya, kemudian sholat idul fitri dan idul adha, sholat istisqa itu sholat minta hujan, wa khusyuful qamar gerhana bulan, kan malam. Kalau gerhana matahari nggak usah. Wa tarawih sholat tarawih, wa witru ramadan dan witir ramadan, wa raqatatul lail dan 2 rakaat sepanjang malam. Nah, witir di selain Ramadan, maka di situ tidak disunahkan dikeraskan. Witir di luar Ramadan, kan witir ada yang di Ramadan dan di luar. Perbedaannya apa? Kalau witir di bulan Ramadan 15 akhir disunahkan apa? Membaca kunut. Kemudian kalau saya di Hadramaut itu ada satu sholat juga yang dikeraskan, yaitu sholat tasbih. Jadi sholat tasbih itu disunahkan berjamaah di waktu bulan Ramadan. Nah, kalau ketika saya jadi makmumnya Habib Umar itu dikeraskan. Saya juga bingung ketika saya dulu di pondok sholat tasbih, imamnya nggak keras, bacanya Allahu Akbar, sir. Cuma ketika saya di Habib Umar dikerasin sama beliau. Wallahu a'lam. Di penjelasan di kitab ini nggak ada. Mungkin itu ijtihadnya beliau. Tapi yang jelas itu adalah hal yang sunnah. Jadi mengeraskan, mempelankan itu nggak ada pengaruh dalam sah dan tidak sah. Semisal abang sholat johor, dikerasin suaranya, sah nggak sholatnya? Sah aja nggak apa. Maghrib dipelanin, nggak ada sah, tetap sah. Ini kita bicara sunnah aja, jadi nggak usah diperdebatkan. Jadi semisal kayak sholat tasbih, dikerasin, ya nggak apa-apa. Tapi memang kalau nggak biasa jangan dilakuin. Ada hal-hal sesuatu yang diperbolehkan, tapi jangan kita lakuin. Takutnya nanti apa? Jadi omongan. Jadi saya tuh punya teman lulusan dari Yaman, dia bacanya tuh agak beda. Kalau kita kan Maliki Yaumiddin dipanjangin ya, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Dia bacanya Maliki Yaumiddin. Besoknya nggak jadi imam, dia nggak boleh, jangan, itu imamnya beda kayak gitu. Takutnya nyimpang.
Gaya bacaan tuh macam-macam, ada qiraah sabah. Kayak baca semisal alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ada yang bacanya gini Mas. Alam taro kaifa 'ala rabbuka. Juga walam yakul lahu kufuwan ahad, ada 3 bacaannya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, walam yakul lahu kufuwan ahad, walam yakul lahu kuf'an ahad. Jadi bacanya ada qiraah sabah 7 bacaan. Nah, kita di Indonesia itu pakai qiraahnya Asim, Hafs. Tapi kalau di Hadramut itu pakai qiraahnya Abu Amr. Jadi nggak bisa disamain. Di setiap daerah memiliki kebiasaan yang berbeda beda. Kemudian kalau imam sedang baca, makmum diharapkan untuk diam dan mendengarkan bacaan imam. Ini mohon maaf, kadang imamnya baca Fatihah, antumnya baca iftitah kencang. Maka lebih baiknya kita dipelankan suaranya, jangan nyandingin imam ya. Nah, biasanya orang-orang sholat ada sebagian dikerasin, jangan mengganggu bacaan imam. Qiraatul Fatihah limakmum ba'da ta'min. Yang bagus baca Fatihah itu setelah amin. Jangan pas Fatihah kamu baca Fatihah, tapi itu sunnah itu nggak apa-apa, tetap dapat sahnya. Tapi kalau yang sunnah setelah amin baca Fatihah, maka sebaiknya imam kalau habis amin menahan bacaan surat. Tatwilur rakatil ula ala tsaniyah, memanjangkan bacaan yang pertama. Kalau semisal baca pertama itu adalah al-hakumut takatsur, setelahnya wal 'asr. Enggak harus urut, enggak. Yang penting urut-urutan suratnya. Kan ada surat yang pendek, setelah itu panjang. Kayak misal surat Al-Kautsar sama Al-Kafirun. Ya kan? Al-Kautsar cuma 3 ayat. Al-Kafirun sampai 5 ayat lebih ya. Maka di situ tetap dapat sunnah. Meskipun ayatnya lebih sedikit, tapi yang sunnah itu adalah urutannya. Nah, masalahnya kalau itu baca surat An-Nas di rakaat pertama itu bingung. An-Nas sudah paling ujung, ya kan? Terus setelah An-Nas apa lagi? Al-Fatihah. Coba itu, ya kan? Gak ada. Berarti dia nggak dapat sunnah itu. Di rakaat pertama udah baca An-Nas, ya udah berarti rakaat kedua nggak bisa. Setelahnya nggak bisa, nggak ada lagi. Iya, biasanya langsung nggak pakai surat, langsung ruku, ya kan? At-tasmi indal i'tidal, kemudian membaca sami Allahu liman hamidah ketika di i'tidal. Sami Allahu liman hamidah itu di daerah kita. Kalau di Timur Tengah tuh Rabbana walakal hamd. Jadi ada beda-beda. Dan itu adalah memiliki ciri khas masing-masing di setiap daerah. Intinya dalam pelajaran kali ini adalah kita menghidupkan sunnah. Dengan kita memperbanyak sholawat, insya Allah Allah akan permudah kita dalam menghidupkan sunnah-sunnah yang lain. Di dalam sholat, kunci pertama menghidupkan sunnah adalah yang pertama itu sholat jamaah. Kenapa demikian? Kalau sholat sendirian itu banyak buru-buru, betul? Kesannya kepengen cepat. Kalau pingin sunnahnya hidup, kuncinya adalah sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah itu lebih baik 27 derajat. Ya, 27 derajat. Maksudnya bukan gini ya, misal Bang Umam sholat berjamaah, ya kan? Kemudian Bang Jidan sholat sendirian. Bukan maksudnya Bang Umam tuh sholatnya 27 kali, bukan 7 kali, bukan. Maksudnya itu derajatnya Bang Umam itu sampai ke 27 derajat. Bahasanya gini dah, kita kan kalau lagi sholat itu kan sowan kepada Allah kan. Kita misal saya sama Bang Samsul pengen sowan Habib Lutfi, saya bahkan derajat itu 27. Bang Samsul udah di depan Habib Lutfi, saya masih di belakang ajudan sampai 27. Jadi saya ketika sowan Habib Lutfi itu jaraknya saya sama Bang Samsul itu 27 derajat. Jadi Bang Samsul lebih dekat ke Habib Lutfi. Kenapa? Karena dia bawa orang dalam, ya kan? Jadi sampai ke dalam. Nah, kalau kita mau ketemu Allah biar dapat dekat sama Allah itu pakai orang dalamnya adalah sholat berjamaah. Kalau pakai siwak, nah itu beda lagi. Rakaatani bisiwak khairum min sab'ina rakaatan bighairi siwak. Orang pakai siwak 2 rakaat itu lebih baik 70 rakaat nggak pakai siwak. Berarti orang pakai siwak sekali sholat 2 rakaat berarti kayak dia sholat 70 rakaat. Itu kalau siwak memang 70 rakaat tandingannya, kayak dia sholat 70 kali.
Tapi kalau sholat jamaah itu kayak derajatnya dia itu 27 jauh. Dia sowan Allah di depan, yang sendirian sholat kepada Allah di belakang. Itu perumpamaan saya ya. Allah alam bisawab, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup doa, ada yang saya sampaikan. Yang pertama, kemarin guru kita mendapatkan musibah, putrinya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adiknya Atiroh ya, Fatimah Naura Atiroh binti Ustaz Ansori. Semoga udah jelas di taman surganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tuanya diberikan kesabaran, diberikan ketabahan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan benar-benar menjadi investasi buat orang tuanya. Lahadiniya wa ala kulli niyatin sholih ila hadratin Nabi al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, kami pengurus Majelis Ta'lim Bil Walidain mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Mudah-mudahan yang sudah berkorban diterima korbannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum bisa korban, mudah-mudahan tahun besok dibanyakin rezekinya oleh Allah biar bisa korban. Dan yang terakhir, kita ini duduk di Majelis Taklim malam Senin, duduk di Majelis Taklim malam Minggu, malam Jumat, malam Kamis, malam Rebo, malam Selasa. Alhamdulillah kita ini semuanya dapat zikir, sholawat, ilmu. Ilmu. Kita ini majelis zikir sholawat. Kemarin saya 2 minggu yang lalu majelis taklim malam Selasa ada haul, terus nggak boleh kita dibaca maulid, nggak boleh baca maulid karena haul itu ya, ini biar paham nih, karena dulu ada petua katanya apa omongan gitu, kalau haul jangan baca maulid karena kita lagi dalam keadaan kesedihan. Akhirnya saya sowan ke Kiai Abdul Hai yang doain Majelis Taklim Bil Walidain ini. Saya datang ke Gang Sabar, kamu kenal. Wah, saya ceritain begini-gini. Terus saya diterain begini. Kita ngadain haul. Kita itu ngadain haul misal orang tua kita atau saudara kita bukan lagi mengulangi kesusahan kita, kata Kiai Abdul Hai. Kita lagi tidak mengulangi kesedihan kita kan ditinggal orang tua kita kan bukan main ya. Wah, sedihnya nggak habis-habis. Terus sepinya kita nggak habis-habis ditinggal sama orang tua kita. Kita itu ngadain haul orang tua kita, mau doain orang tua kita. Bukan lagi kita mengurangi kesusahan kita, kata Kiai Abdul Hai. Bukan kita lagi mengulangi kesedihan kita ditinggal sama orang tua. Kita udah setahun orang tua kita meninggal. Apa 2 tahun, apa 3 tahun. Terus kita mau besok haul. Besok kudu sedih kita. Besok kudu resah kita, hati kita. Enggak. Kita lagi punya rezeki, kita lagi bahagia insya Allah. Makanya kita ngadain haul buat orang tua kita. Ya. Terus saya mau tanya, mana hadisnya, mana dalilnya, mana ayatnya yang mengucap kata Nabi Muhammad, mengulang-ulang mengucap-ucap kata Nabi Muhammad itu akan menjadi resah, menjadi rusak, menjadi sedih, menjadi susah, menjadi bahkan menjadi durhaka. Mana ayatnya? Enggak ada.
orang yang sholawat pada baginda Nabi Muhammad, bukan ditinggikan derajatnya, bukan cuma di dunia, insya Allah sampai akhirat nanti, insya Allah. Iya, kita ini masuk surga nanti. Seandainya kita masuk surga, amin. Ya, mudah-mudahan. Itu kemungkinan cuma dua, karena rahmat Allah, karena syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Iya, dosa kita banyak, pintu ampunan Allah lebih banyak. Dosa kita besar, pintu ampunan Allah jauh lebih besar dibanding dosa kita. Jadi orang yang masuk surga itu bukan karena amal, bukan. Kita tahu amal kita berapa. Orang kalau masuk surga mau amal pakai amal dia sendiri, sombong banget orang. Iya, emang surga berapa duit? Iya, bener. Kita masuk surga karena rahmatnya Allah, bukan pakai amal kita, bukan. Bukan karena main hadir kita, bukan. Bukan karena baca sholawat kita, bukan karena ilmu kita, bukan. Karena rahmat Allah. Yang kedua, karena syafaatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kita ini masuk surga insya Allah dengan sholawat, ya, dengan kita zikir kepada Allah, zikir, sholawat, insya Allah kita insya Allah dua-duanya dapat. Iya. Nah, mudah-mudahan ini biar paham ya. Saya kemarin 2 minggu yang lalu malam Selasa saya mau salonin aja. Iya, saya mau baca maulid, tapi saya punya, kita diajarin etika. Iya, biarin aja gitu. Ini biar paham ya, karena kita mudah-mudahan jadi hobi sholawat. Iya, kita tuh ajak teman-teman kita sholawat. Iya, kemarin biarlah gitu, ini berjalan, mudah-mudahan ya biar paham nih kita semua ya, karena saya berani bukannya menentang yang bukan. Saya udah nanya sama Ki Abdul Hai, udah nanya sama guru Ustaz Marhusin, di kata Ustaz Marhusin itu tertera sul, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi farham walidi. Guru-guru kita, buat orang tua kita, iya, insya Allah doa buat beliau semuanya. Ya, mudah-mudahan kita jangan cuma demen sholawat doang. Dari awal kita hadirkan Nabi Muhammad SAW di hati kita. Iya, biar khusyuk kita lah hadratin Nabi aja. Mana mau hadir biar khusyuk, biar ada ketengah-tengah. Mana mau khusyuk. Mudah-mudahan semuanya apa yang kita lakuin semuanya malam Minggu, malam Jumat, malam Kamis senantiasa diridhokan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca Fatihah untuk kita semua, orang tua kita yang lagi kurang sehat, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang lagi belajar, mudah-mudahan diterangkan mata hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semuanya menjadikan anak yang soleh dan soleha dan berbakti kepada orang tua, guru-guru kita, Ustadz Burhani, Ustadz Ansori, Ustadz Iskandar, Bang Ibrahim, guru-guru kita, Ustadz Marhusin, Ustadz Murtadi, Ustadz Yusuf Akbar, Ustadz Rojali, Ustadz Makmun, semuanya, Ki Abdul Hai, Habib Abdullah, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa
واجعله لنا حجة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, tepatnya di Jalan Persahabatan. Dan untuk majelis taklim malam Kamis bertempat di rumah Bang Akmal, dan untuk majelis taklim malam Minggu bertempat di rumah saudara Fani, tempat di Jalan Haji Kaisin. Sekian demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Novel ya? Novel itu anak Imim Dinan apa orang tuanya? Dua-duanya.